الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 18 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافقة 23 من شهر أكتوبر لعام 21 و2000. كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، وما زلنا بصدد الحديث عن تفسير سورة يوسف عليه السلام، وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير على الآية 68، وقد مررنا على آخرها مرور الكرام حيث ضاق علينا الوقت، فلعلنا نرجع إلى آخر هذه الآية قبل أن ننتقل إلى التي بعدها. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 18e nuit du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1443, c'est-à-dire le 23 octobre 2021. Comme chaque samedi soir, nous ouvrons ensemble le Coran afin d'y lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'étudier ses sens ensemble. Nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique de l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au 68e verset. Cependant, à cause du temps qui nous faisait défaut, eh bien nous avons dû passer assez rapidement sur la fin du dernier verset, du verset en question, donc on va essayer de revenir dessus un peu avant de passer au suivant. كانت الآية التي توقفنا عليها قوله تبارك وتعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقلنا أن الله تبارك وتعالى أثنى على عبده يعقوب عليه السلام ثناء حسنا عطرا، ووصفه بالعلم، ويصف الله تبارك وتعالى عباده المقربين بالعلم، إشارة إلى أن العلم من أعظم الصفات وأشرفها عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في حق داود وسليمان: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فالله تبارك وتعالى أعطى لداود وسليمان ملكا عظيما، فكانا نبيين ملكين، وكان يملكان من هذه الدنيا الشيء الكثير. ومع هذا ما ذكر الله تعالى من هذه النعم التي تفضل بها عليهما إلا العلم. وبعدما ورث سليمان لداود قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء، فبدأ بالعلم الذي خصه الله تعالى به بين الناس، ثم ذكر متاع الدنيا: علمنا منطق الطير، فما كان من الناس أحد يفهم كلام الطير سواه. أما الإيتاء من كل شيء فهذا يشترك فيه الناس. وقال الله تعالى ممتنا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهنا وإنه لذو علم لما علمناه، فالله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ما يشاء لمن يشاء، فيستوي الناس في علوم الدنيا ويتميز خيار الناس في علوم الآخرة، والذين اقتصرت علومهم على علوم الدنيا فهم مذمومون. قال الله تبارك وتعالى: ولكن أكثر الناس عن آياتنا لغافلون. وقال تعالى بعدها: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فذمهم حيث توجهت علومهم فيما
يدور حول هذه الدنيا وتركوا علوم الآخرة وإنه لذو علم لما علمناه. On revient légèrement sur la fin du dernier verset, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de son prophète Yaqub alayhi salam, le père de Youssouf et le petit-fils de Ibrahim. Il dit de lui وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ. Il est certes un détenteur d'une science que nous lui avons enseignée. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala ici fait les éloges, il complimente Yaqub pour la science qu'il possède. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran le fait à d'autres reprises pour d'autres de ses prophètes et messagers, notamment Daoud et Sulaiman alayhima as-salam. Daoud et Sulaiman sont père et fils, et en plus de cela sont des prophètes rois. Et ils possédaient de toutes choses et étaient détenteurs d'un royaume extraordinaire. Ils avaient toutes les richesses qu'on pouvait souhaiter. Et pourtant, ils étaient des prophètes et des messagers qui ont transmis le message de leur Seigneur et se sont acquittés de leur devoir envers leur Seigneur. Et pourtant, quand Allah il nous parle de tous ces bienfaits qu'il leur a donnés, toutes ces choses merveilleuses, extraordinaires, la première qu'il met en avant, c'est la science. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Nous avons donné à Daoud et à Sulaiman une science. Et le tankir ici, les ta'zim. Ici, ilman, غير معرف, il n'est pas défini, il est indéfini, une science, pour ne pas que tu crois que c'est une science parmi d'autres, une science quelconque. Là, au contraire, c'est pour la mettre en évidence, pour montrer son importance. Et aussi, quand Sulaiman a hérité de son père et est devenu à son tour prophète, qu'est-ce qu'il a dit en s'adressant aux gens? Ya ayyuhan nas, ullimna mantiqa at-tayr. On nous a appris le langage des oiseaux. Et Sulaiman, alayhi salam, comprenait le langage des oiseaux. C'est tout? Là, il comprenait le langage de tous les animaux. La preuve avec la fourmi. Fatabassama dahikan min qawliha. Quand il a entendu la fourmi avertir son peuple, il a souri en l'entendant parler, car il a compris ce qu'elle voulait dire, ou ce qu'elle disait. Al-Muhim, il a dit Ullimna mantiqa at-tayr. On nous a enseigné le langage des oiseaux. Wa utina min kulli shay. Et on nous a donné de toutes choses. Sulaiman alayhi salam avait cette science et avait aussi disposé de richesses et de choses extraordinaires, de privilèges que personne d'autre que lui n'a eu. Il a demandé dans cette invocation. Il a demandé à Allah un royaume que personne après lui ne pourrait avoir. Et Allah, il a mis à son service les djinns, et il a mis à son service le vent, et il lui a fait comprendre la parole des animaux, Shay Azim. Et la première des choses qu'il évoque, c'est la science qu'Allah lui a donnée. Et pour revenir à Daoud, alayhi salam, dans d'autres versets, quand Allah Ta'ala nous parle de ce qu'il lui a donné, il nous dit وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. Nous lui avons enseigné à confectionner les vêtements que vous portez quand vous faites la guerre, les côtes de mailles. Donc à chaque fois Allah il nous rappelle ce qu'il a enseigné de particulier aux gens, au meilleur des gens, les prophètes et les messagers. Et c'est ce qu'il a fait aussi avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il lui ait dit وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Et il t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas, et la grâce d'Allah sur toi, elle est immense. Quand Allah il t'enseigne une chose que seul toi connais, c'est une grâce immense qui n'a pas de prix. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Il donne la sagesse, l'ilm, la science à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, il a certes reçu un énorme bien. Et ici, en parlant de Yaqub alayhi salam, il dit وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ. وَلَاحِظْ مَعِي
التركيب حيث إن هناك فرقا بين وإنه لعالم لما علمناه وإنه لذو علم لما علمناه. Et remarque avec moi ici la composition du verset, car il y a une différence entre il est savant de ce que nous lui avons appris et il est détenteur d'une science que nous lui avons appris. وإنه لذو علم. نظيره على لسان قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي إشارة إلى أن هذا العلم لا يوجد عند غيره وأن هذا العلم يتميز عن غيره. Et ça ressemble à la parole de Qarun lorsqu'il a dit que tout ce qu'il possède comme richesse, il ne l'a obtenu que suite à une science qu'il a auprès de lui. إنما أوتيته على علم عندي. Une science que j'ai auprès de moi. Et là, Allah il dit de Yaqub, وإنه لذو علم. Il a une science. Pour te faire comprendre que cette science-là, ce n'est pas une science particulière. Ce n'est pas une science qu'on peut trouver ailleurs. C'est pour cela que les mufassirin ont dit Arada bidhalika ilman nubuwah. Il a visé à travers cela la science de la prophétie. Wa qila arada bidhalika ilma at-tawakkul wal amala bihi. لأن الموضوع الذي تكلم عليه سابقا هو التوكل. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. والغالب عند الناس وجود أحد أمرين علمهم بالتوكل أو عملهم به وقل من اجتمع فيه الأمران العلم بالتوكل والعمل به. وأما يعقوب عليه السلام فقد تميز باجتماع الأمرين فيه فعلم به وعمل به. لذلك قال أهل العلم أن المقصود بثناء الله عز وجل عليه بوجود العلم فيه لأنه عمل بعلمه. Et donc quand il dit ici وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, il est donc un détenteur d'une science que nous lui avons enseignée, avec une science pour que tu comprennes qu'il s'agit ici d'une science particulière. Pas une science que l'on trouve chez n'importe qui. Et à partir de là, les savants, justement, ont des suppositions sur cette science-là. Certains disent qu'il s'agit de la science de la prophétie. D'autres disent qu'il s'agit de la science du tawakkul. Le fait de s'en remettre à Allah, le fait de placer sa confiance en Allah, le fait d'accepter sa dépendance en Allah. Et en fait, quand on revient un peu en arrière, effectivement, Yaqub alayhi salam, il insiste beaucoup sur le tawakkul. Quand il met en garde ses fils et il leur conseille de ne pas rentrer par la même porte, il leur dit Inil hukmu illa lillah. Quoi que je vous dise, quoi qu'on fasse, le jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala, initialement et finalement. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Mais malgré cela, je place ma confiance en lui, et c'est en lui que ceux qui placent leur confiance doivent placer la leur. Donc tout tourne autour du tawakkul en fait. On avait dit précédemment une parole d'un salaf kana at-tawakkulu amalan fa asbaha ilma. Avant, le tawakkul c'était une action, une pratique, les gens l'appliquaient, puis c'est devenu une science. On en parle comme ça sans qu'elle ne soit plus appliquée. Et effectivement, on constate que les gens en général, ils ont l'un des deux mais ils n'ont pas les deux. Le tawakkul, ils le connaissent théoriquement, mais dans la réalité des choses, ils ne l'appliquent pas. Ou il y en a qui l'appliquent instinctivement, sans pour autant le connaître. Et rares sont ceux qui ont regroupé les deux. La science du tawakkul et sa mise en pratique. Et parmi eux, Yaqub alayhi salam, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a fait ses éloges sur cette science qui est devenue une pratique. Et c'est pour cela que beaucoup de mufassirin, lorsqu'ils parlent de ce verset, ils disent la science qui est appliquée. C'est la seule qui va être profitable. Celle que tu apprends, que tu mets en pratique. Parce que si tu apprends et tu ne mets pas en pratique ta science, c'est une hujja alayk. Ce n'est qu'un argument contre toi. Et un savant dont la science qu'il a apprise n'est pas mise en pratique sera
châtiés avant même ceux qui ont adoré les statues. Et Urwa ibn Zubayri, rahimahullah ta'ala, il interrogeait beaucoup sa tante Aïcha radiallahu anha sur plein de choses différentes. Elle lui répondait. Puis un jour, elle lui dit كل ما تسألني عنه أتعمل به؟ فقال لا. فقالت له لا تكثر حجج الله عليك. وهذا مروي ومنسوب إلى غيرها من السلف مما يدل على عنايتهم بعدم تحمل الكثير من العلم مع عدم وجود العمل. Urwa ibn Zubayr rahmatullahi alayhi, le neveu de Aïcha radiallahu anha, l'interrogeait souvent sur plein de choses différentes. Un jour, elle lui répondait tout le temps, puis un jour, elle lui dit toutes les choses sur lesquelles tu m'interroges, est-ce que tu les mets en pratique? Lui répond non. Alors elle lui dit, n'augmente pas les arguments d'Allah contre toi le jour de la résurrection. Cette parole-là, on la retrouve attribuée à d'autres que Aïcha radiallahu anha. Pas parce qu'il y a un doute sur qui l'a dit, mais pour montrer que tous le disaient. Ils avaient peur pour les gens, qu'ils prennent beaucoup de science, sans pour autant la mettre en pratique. Et ainsi, ils ne vont que donner à Allah des arguments contre eux. Et donc la vraie science, c'est celle qui est mise en pratique. Le reste, ce n'est pas de la science, c'est des ma'loumat, c'est des connaissances, mais ce n'est pas de la science. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول ليس العلم أن تدرك المجهول إنما العلم أن تستفيد من معرفته. La science n'est pas de connaître une chose que tu ignorais. La science, c'est de tirer profit de sa connaissance. Là, c'est de la science. والثمرة العظمى والغاية القصوى من تعلم العلم خشية الله سبحانه وتعالى. Et le but principal et l'objectif ultime de l'apprentissage de la science, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le disait Abdullah ibn Mas'ud, وَيَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الْعِلْمُ الْخَشْيَةِ. Comme le disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ça a aussi été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. Certes, parmi les esclaves d'Allah, ne le craignent vraiment que les savants. لأن الخشية خوف مقرون بعلم. Parce que al-khashya, la crainte, c'est une peur liée à la science. Tu as peur d'Allah parce que tu le connais. وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول من كان بالله أعرف كان منه أخوف. Plus tu connais Allah, plus tu as peur de lui. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي لا يعلمون حقيقة التوكل. لا يعلمون صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويضهم إليه مع قيامهم بالأسباب. ولكن أكثر الناس لا يعلمون, mais la plupart des gens ne le savent pas. Donc si on reste dans le siyaq, dans le contexte, c'est en rapport avec le tawakkul. C'est-à-dire que la plupart des gens ne savent pas ce qu'est réellement le tawakkul. وهذا حق, c'est une réalité. إلى يومنا هذا. Jusqu'à aujourd'hui encore. بل إلى أمد بعيد. Et jusqu'à longtemps encore. Les gens ne connaissent pas la réalité du tawakkul. Que ce soit dans son sens ou dans sa réalité. Et plus les asbab, plus on donne d'importance aux asbab, moins on donne d'importance au tawakkul. Et ça, c'est une réalité aussi. Parce que le tawakkul, il repose sur deux piliers. Sidqul i'timadi ala Allah, s'en remettre véridiquement à Allah subhanahu wa ta'ala, ma'al qiyami bil asbab, en faisant les causes. Et la plupart du temps, les gens penchent vers un des deux sans connaître le juste milieu. فتجد أو بتعبير أصح كنت تجد لأن هذا الصنف من الناس يعني صار عديم الوجود في يومنا هذا. فكنت تجد من قبل
فئة من الناس لا يأخذون بالأسباب لا يفعلون شيئا يقولون توكلنا على الله. ومن ذلك ما جاء في الخبر أن بعض الناس أتوا مكة من اليمن ولم يتزودوا لرحلتهم، فلما بلغوا مكة جعلوا يتكففون الناس يمدون أيديهم إليهم طالبين ويقولون نحن المتوكلون، يعني أتينا متوكلين على الله لعلمنا أن الله سيرزقنا. فكان عمر رضي الله عنهم يقول لهم بل أنتم المتآكلون تنتظرون من الناس ولا تعتمدون على رب الناس، فذمهم وعيرهم بزعمهم هذا. والجانب الآخر الطغيان في الأخذ بالأسباب مع النسيان بأن الله مسبب الأسباب. ولا فرق بين الجانبين إذا أخطأت الوسط بينهما، فكلا الطرفين قد غلا، ونحن الآن إلى الطرف الثاني أقرب منه إلى الأول، وأيا كان فنحن بعيدون كل البعد عن الوسط إلا من رحم ربك وقليل ما هم. Donc les gens, on a dit, sur l'i'timad, pardon, le tawakkul, il y a deux parties, deux piliers. S'en remettre à Allah Ta'ala sincèrement, véridiquement, tout en faisant les causes. Et malheureusement, depuis toujours, les gens ont du mal à suivre le juste milieu, faire les deux. Ils ont tendance toujours à pencher d'un côté. Soit, et cette partie-là est devenue limite introuvable aujourd'hui, inexistante. C'était des gens qui ne faisaient pas les causes et n'attendaient que les choses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith qui fait référence à un groupe de personnes qui venaient du Yémen à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, pendant le pèlerinage, pour le pèlerinage. Ils partaient du Yémen jusqu'à la Mecque sans prendre de provisions. Ils partaient comme ça. Puis quand ils arrivaient à la Mecque, qu'ils n'avaient rien, ils demandaient aux gens et prétendaient en même temps être des mutawakkiloun. Nous sommes ceux qui faisons confiance à Allah. Et Omar leur disait non, vous êtes les mutawakkiloun, les dépendants. Vous dépendez des gens. Vous attendez que les gens s'occupent de vous. C'est pas du tawakkul ça, parce que vous ne faites pas les causes. Il leur a reproché cette façon de faire. Mais ces gens-là, ils n'existent plus aujourd'hui. Il y avait même des gens, mathalan, ils restaient chez lui comme ça. Ils ne sortaient pas de chez lui. لماذا تنتظر أن يرزقني الله فاخرج إلى السوق واعمل حتى تحصل على الرزق. قال لا إن الله وعدني أنه سيرزقني فانتظروا رزقه. Il restait chez lui comme ça et il était sur le point de mourir de faim. Il lui disait qu'est-ce que tu fais à rester là à rien faire? Sors. Qu'est-ce que tu attends? Il répondait j'attends qu'Allah me donne ma subsistance. Il s'est pris pour un oiseau. Tu vois le hadith des oiseaux là. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تذهب خماصا وتغدو خماصا وتروح بطانا. Si vous aviez une vraie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aurait donné votre subsistance comme il la donne aux oiseaux qui quittent le nid le matin le ventre vide et qui retournent le soir le ventre plein. Al-Muhim, il restait comme ça à attendre que le risque lui parvienne. Alors qu'Allah dit quoi dans le Coran? Il nous demande de marcher sur terre et de manger de cette subsistance, d'aller la chercher, pas d'attendre qu'elle vienne, même si elle peut venir jusqu'à toi. Regarde Maryam, alayha ridwanullah, à un moment où elle a le plus besoin qu'on lui ramène, elle est en train d'accoucher, Allah il lui dit vas-y, secoue vers toi le tronc du palmier. Va toi secouer un tronc de palmier, tu vas voir si tu vas faire tomber des dattes. Roh. Toi, t'as pas de bébé dans le ventre, t'es pas en train d'accoucher, tabarakallah alayk l'adalat, test de gadek comme on dit. Et va toi faire tomber une date, vas-y. Il demande à Maryam de secouer l'arbre pour qu'elle puisse avoir des dattes. Donc il faut faire des causes. Mais ces gens-là, ils n'existent plus.
À une époque, ça c'est quelque chose qui est marrant, quand tu lis certains ouvrages, où tu vois les ulama, ils parlent à ces gens-là. C'est-à-dire qu'avant, il y en avait beaucoup des comme ça. Ils restaient comme ça, je veux me marier. Ah bah vas-y, c'est bien. Bah vas-y, va chercher une femme. Dis non, 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 elle va venir. Mashallah. Je ne sais pas s'ils avaient des applications qui existaient déjà à l'époque ou là. Bah, vas-y, sors. Non, 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 c'est bon, Allah, si je dois marier, ça viendra, j'ai pas besoin de faire quelque chose pour ça. Bah vas-y, attends alors. Attends, elle va tomber du ciel comme ça. Là, ça c'est une erreur de compréhension. Mais comme je vous le disais, nous on vit une époque, tarat fihi al-maddiyat. Le matérialisme, il a pris le dessus sur tout. On est des drogués, on est dépendants du matériel, plus encore que le drogué ne l'est de sa drogue. Et ça, on le voit dans tous les jours. Et ça, c'est pas on le voit tous les jours et dans tout. Et tous, on a été mordus par ce serpent. Et on a été infectés par ce venin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme les causes, elles sont partout, on a donné plus d'importance aux causes qu'à celui qui fait les causes. Donc il y a deux extrêmes. Celui qui ne s'en remet que à celui qui fait les causes sans faire les causes, et celui qui ne s'en remet que sur les causes sans s'en remettre sur celui qui les fait. Et les deux sont des extrêmes, et les deux sont mauvais. Tu ne veux pas dire, quand je te dis, ouais, l'autre, il part, il fait pas de cause, il attend. Mais toi, t'es pareil, hein, dans l'autre sens. Limite, hein. Entre les deux, le moins pire, c'est le premier. Parce qu'il s'en remet à Allah malgré tout. Toi, tu t'en remets pas à Allah. Tu t'en remets aux causes. Tu attends, et tu es persuadé que si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de risque. Si tu ne vas pas faire les causes, tu n'auras pas de risque. Ça, c'est une erreur aussi. Ça. Le risque, tu l'auras. Elle est là la nuance subtile qui fait la différence. C'est tu fais les causes en étant convaincu que ce n'est pas à cause des causes que tu vas avoir ta subsistance. Tu les fais parce qu'Allah t'a demandé de les faire. C'est tout. Dans Surat Al-Ankabut, Ibrahim alayhi salam, quand il s'adresse à son peuple, il leur dit فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Recherchez auprès d'Allah le rizq, la subsistance. فَالرِّزْقُ يُبْتَغَى عِنْدَ اللَّهِ. La subsistance, on la recherche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne la recherche pas auprès des causes. Et elle est là l'erreur dans laquelle nous tombons nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu comprends que le tawakkul c'est un ilm daqiq, jiddan. C'est une science très subtile qui n'est pas entre les mains de n'importe qui. Et quand quelqu'un est là, il est particulier. Et c'est pour ça qu'Allah il a dit de Yaqub وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ. Et en parlant des autres وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la plupart des gens ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas ces choses-là. Ils tombent forcément dans l'un des deux extrêmes. Et ils ratent le juste milieu. وَكَمَا قِيلَ الْوَسَطُ عَزِيزٌ. C'est dur d'atteindre le juste milieu. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما دخلوا على يوسف بعدما فارق أبناء يعقوب أباهم واتجهوا نحو مصر راحلين ودخلوا القرية متفرقين اجتمعوا عند قصر العزيز ألا وهو يوسف عليه السلام. وجاء في كلام المفسرين تفصيل هذا الإتيان حيث إنهم لما دخلوا عليه استقبلهم يوسف عليه السلام استقبالا لائقا بهم وأكرمهم وأنزلهم منزلا عظيما وفرق بينهم وجعل كل اثنين منهم في غرفة وكانوا 11 فبقي بنيامين وحده فأخذه يوسف عليه السلام معه في غرفته. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. والإيواء بمعنى الإرجاع والإدناء أي التقريب. وقالوا ضمه إليه لما خلا به. لما دخل كل اثنين منهم غرفتهم وخلى يوسف بأخيه الصغير ضمه إليه وقربه إليه
وأرجعه إليه آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك أكد الخبر بمؤكدات بإن وبضمير الفصل إني أنا. لماذا؟ لأن بنيامين في تمام البعد حيث لا يخطر بباله أن العزيز أخوه المفقود من زمان، واستقر في ذهنه منذ ذلك الزمان أن يوسف قد هلك، فيأس أن يراه مرة أخرى في حياته، فلذلك أكد القول بهذين المؤكدين حتى يزول شكه وعدم تصديقه. إني أنا أخوك. Puis après Allah Ta'ala il dit وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يوسف. Et lorsqu'ils rentrèrent chez Youssouf, c'est-à-dire les frères de Youssouf, donc voilà, ils ont quitté leur père, ils ont voyagé vers l'Égypte, ils sont arrivés devant la ville, ils se sont séparés, ils sont rentrés par différentes portes, puis ils se sont retrouvés dans le palais de Youssouf alayhi salam. Quand ils sont arrivés chez Youssouf, il les a accueillis, un accueil digne d'eux, et il leur a fait honneur, il les a honorés, et il leur a servi à manger, et ainsi de suite. Puis, il leur a proposé une chambre pour chaque père d'entre eux. Ils sont 11. Et il les a séparés en pères. Donc, comme ils sont 11, forcément, il y en a un qui va se retrouver tout seul. Et comme Benyamin n'est pas leur frère de leur mère, il était mis à l'écart. Ça ne les a pas dérangés que Benyamin se retrouve seul. Et comme Youssouf, à ce moment-là, il est en train de concocter un plan pour des finalités qui viendront par la suite, il a fait tout ça justement dans ce but-là. Que Benyamin se retrouve seul, ça ne les dérangera pas. Alors s'il leur propose de le prendre avec lui, ça ne va pas les déranger. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il leur a dit, écoutez, vous allez tous passer la nuit deux par deux dans une chambre. Votre frère se retrouve seul, je vais le prendre avec moi de mes appartements. Il a dit d'accord. Alors, Benyamin, jusqu'à présent, il ne sait pas ce qui se passe. Lui, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il ne sait pas encore que Al-Aziz, c'est son frère Youssouf alayhi salam. Quand il se retrouve tout seul avec lui, qu'est-ce qu'il fait Youssouf? Il le prend dans ses bras. Awa ilayhi. Awa, il le rapproche de lui. Il le ramène vers lui et il le serre fort contre lui. Là, imagine la rencontre des deux frères qui, après des années, ne se sont pas vus. Le seul frère qui n'a jamais eu la moindre mauvaise intention envers lui et qui est son frère de sa mère et de son père. On avait vu ensemble que dans les différents schémas familiaux, il y a 3 degrés. Le premier degré, c'est ton frère de ton père et de ta mère. Le second degré, c'est ton frère de ta mère. Et le troisième degré, c'est ton frère de ton père. Et c'est pour ça, vous vous souvenez que Haroun, quand il a voulu attendrir Moussa, qui était en colère, qu'est-ce qu'il lui a dit? Yabna Umma. Ô fils de ma mère. On a la même mère, toi et moi. Donc, ça doit normalement nous attendrir. Et ça doit créer entre nous des relations fortes. Al-Mohim, quand il s'est retrouvé avec son frère, il l'a pris contre lui, il l'a serré. Benyamin m'a fait moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il fait ça? Je ne comprends pas. Et là, Youssouf alayhi salam, il lui dit Inni ana akhouka. Il lui dit en arabe c'est moi, je suis ton frère. Assurément, certainement, c'est moi, je suis ton frère. Donc il a appuyé l'information avec plusieurs moyens d'appuyer l'information. Notamment en employant inna, qui appuie l'information, et en répétant le pronom damir al-fasl. Parce que s'il avait dit inni akhouk ou ana akhouk, ça aurait suffi pour transmettre l'information. Mais là, il est face à quelqu'un qui n'est pas encore dans un stade de je ne te crois pas. Là, il est dans un stade où je découvre.
Parce que jusqu'à présent, il ne se disait pas qu'il avait devant lui son frère. Il avait devant lui un étranger qui était le roi ou le ministre sur place. Et quand il lui dit « je suis ton frère », là, il faut qu'il déconstruise dans l'esprit de son frère ce qui s'y est installé depuis des années, comme quoi Youssouf il est mort depuis longtemps. Et qu'il avait perdu l'espoir de le retrouver un jour. S'il lui avait dit « Ana akhouk », il aurait dit « non, c'est pas vrai. Je ne te crois pas. Tu n'es pas mon frère. Mon frère, il est mort. » Et on avait vu ensemble qu'en fonction du degré de crédibilité, tu dois appuyer l'information avec des moyens. Avec inna, ou avec al-qasam, ou avec l'am, al-tawkid, et les différents outils dont disposent les Arabes dans leur langue. Al-shahid, c'est que là, il est en train de lui faire comprendre ce que tu croyais, c'est-à-dire que ton frère est mort, ce que tu croyais que plus jamais tu allais le revoir, eh bien, c'est pas vrai. C'est bien moi, je suis ton frère. Inni ana akhouka. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Al-ibti'as مأخوذ من البؤس والبؤس هو الحزن والكدر والابتئاس أن تجعل أحدا بئيسا أي حزينا لا تبتئس أي لا تحزن ونهيه عن الحزن يقتضي أمره بضده إيش؟ أي بالسرور والفرحة وجاء النهي عن الحزن في القرآن في عدة مواطن لا تحزن ومثل هذه النواهي موجهة إلى الأنبياء والمرسلين حيث تمر بهم العواصف العظيمة والبلايا الكبرى ومع هذا ينهاهم الله تبارك وتعالى عن الحزن لا تحزن وقد جاء في حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وما ذاك إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أصابه بسبب ذنوبه وأن ما أصابه إن صبر على مصيبته كانت رفعة في درجاته وتكفيرا لسيئاته المؤمن يعلم أن الله تبارك وتعالى يريد له الخير أكثر مما يريده لنفسه المؤمن يعلم أن هذه الدنيا فانية وأنها ممر يتزود فيها لأجل الآخرة المؤمن يعلم أن الحياة الحقيقية إنما هي في الآخرة وأن هذه الدار إنما هي سجن للأبرار فلا يتعلق بها أبدا ورغم ما يصيبه من ألم ومرض وفقر وجوع وحرب وما أشبه ذلك نهاه الله تبارك وتعالى عن الحزن لا تحزن إن الله معنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ألا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا فافرح أيها المؤمن برحمة الله قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال سبحانه وتعالى يفرحون بما أنزل إليك فلا تحزن رغم ما يمر بك من بلايا ومن رزايا فاعلم أن الله تعالى يريد رفعتك ويريد أن يطهرك ويريد أن يقربك ويريد الخير لك. Après, il lui dit à son frère, donc, Inni ana akhuk. Il lui dit, Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Al-ibti'as en arabe vient de al-bu's. Et al-bu's signifie la tristesse.
le chagrin. Et donc, il lui a interdit de ressentir de la tristesse. Et l'interdiction d'une chose implique l'ordre de son opposé. C'est-à-dire que s'il lui interdit d'être triste, il lui ordonne d'être heureux et joyeux. Oublie ce qui s'est passé avant. وهذا خطر على بالي الآن وكنت قد نسيته وهذا يدل على أن بنيامين ما زال حزينا منذ ما وقع لأخيه يوسف. Et ça indique que Benyamin, depuis ce jour-là, où Youssouf a disparu et qu'ils ont cru qu'il était mort, il était triste. Il est triste. Des années durant, Benyamin, il a gardé en lui cette tristesse. Et Youssouf, alayhi salam, la première chose qu'il lui dit après l'avoir retrouvé, c'est ne sois pas triste. Oublie cette tristesse. Ne la garde pas en toi. La tristesse, il ne faut pas la garder en soi. Ce n'est pas une bonne chose. La tristesse, quand elle reste trop longtemps dans la poitrine, elle fait naître de mauvaises choses. C'est pour ça que كره أهل العلم أن يعزى أهل الميت فوق ثلاث. C'est pour cela que les fuqaha considèrent détestable de présenter les condoléances aux proches du défunt au bout de 3 jours. لأن في ذلك إحياء لحزنهم. Car il y a dans cela une résurrection de leur tristesse. Il y a des gens aujourd'hui, شهر après, ils te disent Allah yarham al-walid ou Allah yarham al-walida ou Allah yarham al-zawja ou la... Ça fait. Ça suffit. Al-Muhim, quand on regarde dans le Coran, on constate effectivement que dans de nombreux versets, Allah Ta'ala, il nous interdit d'être triste. Il interdit au prophète d'être triste dans de nombreux versets. La tahzan alayhim. La tahzan. Ne sois pas triste. Dans de nombreux versets. Comme il nous l'interdit à nous aussi les croyants. Wala tahinu. Wala tahzanu. Wala tahzanu. Ne soyez pas tristes. Ne vous sentez pas battus. Ne soyez pas défaitistes. Et le prophète lui-même, alayhi salatu sallam, l'interdisait à ses compagnons les plus proches. Dans les moments les plus fatidiques, les plus terribles, les plus difficiles. Quand ils se retrouvent seuls avec Abu Bakr dans la grotte. Et que leurs ennemis sont à quelques centimètres d'eux. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. Lorsqu'il dit à son compagnon, ne sois pas triste. Et la raison, elle est simple. Pourquoi être triste alors qu'on a Allah avec nous? Inna Allah ma'ana. Allah, il est avec toi. Pourquoi tu es triste? Et quand on regarde dans le Coran, on constate que cette interdiction d'être triste, de ressentir de la tristesse, elle a lieu, elle est donnée dans les moments les plus difficiles. Lorsque les croyants, ils sont secoués dans tous les sens par des épreuves de toutes sortes. Que ce soit la tristesse, que ce soit la mort, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la guerre, ou quelle que soit la nature de l'épreuve, à ce moment-là, Allah te dit ne sois pas triste. C'est fort quand même. Les gens, quand ils sont tristes, ils sont en train de pleurer. Tu viens me voir, tu dis arrête de pleurer, ça l'énerve. Oh là là, ça l'énerve. Tu m'es en train de pleurer, tu me dis arrête de pleurer, tu crois que c'est sur commande ou quoi? Eh bien Allah Ta'ala, il ne veut pas que tu sois triste. Parce qu'il faut que tu comprennes que le croyant est censé être convaincu que ce bas monde, il n'est pas pour lui. C'est un couloir qu'il traverse. C'est une station dans laquelle il s'approvisionne pour continuer son voyage. C'est une prison dans laquelle il est retenu contre son gré. C'est une demeure qui est vouée à disparaître. C'est une demeure dans laquelle tu ne vas pas rester. C'est une demeure dans laquelle tu es censé être un étranger. C'est une demeure à laquelle tu n'es pas censé t'accrocher.
Et tout ce qui t'arrive ici-bas, comme malheur et comme épreuve, Allah Ta'ala, il ne te les écrit que dans le but de t'élever auprès de lui. Que dans le but de te purifier de tes péchés. Ça t'arrivera devant lui le jour de la résurrection, khafif, alhamd. Tu seras léger. Tu n'auras pas un poids sur les épaules qui t'alourdira le dos. Rien. والله في ذلك اليوم يود أهل العافية لو كانوا من أهل البلاء لما رأوا فضل الله العظيم عليهم. Le jour de la résurrection, أهل العافية, les gens qui ont été épargnés ici-bas, quand ils verront les gens qui ont été éprouvés ici-bas, ils les envieront et ils auraient souhaité être à leur place. Parce qu'ils vont arriver devant Allah, ils seront légers. Pas un péché sur le dos pour les alourdir. Et quand ils verront les récompenses qu'Allah leur a réservées, ils diront, si c'était ça, si on avait su, on aurait préféré être à leur place. Quand toi tu vois aujourd'hui, Fit Dunya, quelqu'un, il est malade. Quelqu'un, il est pauvre. Quelqu'un, il est éprouvé. Tu dis, oh, j'aimerais pas être à sa place. Alhamdulillah, je ne suis pas à sa place. Mais le jour de la résurrection, ce sera l'axe, ce sera l'inverse. Surtout si cet éprouvé-là, il sait remercier Allah Ta'ala. Et le croyant, il remercie Allah dans toutes les circonstances. Allah Ta'ala, il dit, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'affaire du croyant, elle est étonnante, wallah. Car tout ce qui lui arrive, c'est un bien pour lui. Mais ça, c'est que pour le croyant. Il n'y a que le croyant qui comprend les choses de cette façon. Il n'y a que lui. Quand il lui arrive un bien, alors il remercie. Et ce sera un autre bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, alors il endure et patiente. Et ce sera encore une fois un bien pour lui. La tahzan. Si Allah est interdit d'être triste, il t'ordonne d'être heureux. Allah dit dans le Coran, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. C'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est par cela qu'ils doivent éprouver de la joie. C'est mieux que tout ce qu'ils peuvent réunir. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala, il parle de la réaction des croyants lorsque le Coran il est révélé. Il dit يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. Ils sont joyeux lorsque une révélation descend sur toi. Ils sont heureux. Yafrahoun. Comme il fait des reproches à ceux qui sont joyeux pour rien. Et il leur rappelle, même en enfer. ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ. Quand ils sont en enfer et qu'ils s'apitoient sur leur sort, Allah il leur dit, voilà, quand vous éprouviez de la joie sur terre injustement, لأن الفرحة إما أن تكون بحق وإما أن تكون بغير حق وأكثر الناس يفرحون بغير الحق. Cette farha, cette joie, soit elle sera justifiée, soit elle sera injustifiée. Et la plupart des gens, ils ne justifient pas la joie qu'ils éprouvent. Regarde les gens pourquoi ils sont heureux aujourd'hui, regarde. Al-Muhim, si tu dois éprouver de la joie, c'est dans ça. لا تبتئس بما كانوا يعملون وقال بما كانوا إشارة إلى أن هذا أمرا قد مضى وقال بما كانوا يعملون بالمضارع إشارة إلى تكرار الفعل في ذلك الزمان حيث كانوا يؤذون أخاهم يوسف وبنيامين رغم صغر سنه شاهد ينظر إلى ذلك ويحزن لأن المسلم إذا رأى أخاه في نكبة وفي ورطة وفي بلاء يحزن حيث لا يستطيع مساعدته يحزن حيث يعجز عن نصرته
يكره له ما يكره لنفسه. Et il finit en disant فلا تبتئس بما كانوا يعملون. بما كانوا, c'est-à-dire ne sois pas attristé par ce qu'il faisait. Et quand il dit par ce qu'il faisait, il parle des frères, les autres, les 10 autres. Ces 10 autres frères qui avant, quand Youssouf était encore parmi eux, ne cessaient de lui faire du mal. C'était quelque chose qu'il faisait à répétition, à longueur de temps. Et comme Benyamin à cette époque-là était encore un jeune garçon, lui il le laissait tranquille. Mais il ne se gênait pas pour faire du mal à Youssouf, son frère, en sa présence. Et Benyamin, malgré son jeune âge, a passé une période de son enfance à assister à ça. Donc il était triste parce qu'il a assisté à ça, et il était triste après avoir cru que son frère était mort. Et si on regarde le verset plus attentivement, il apparaît, wallahu a'lam, que sa tristesse était due au souvenir qu'il avait de ces nuisances et de ce mal que leur frère faisait subir à Youssouf à ce moment-là. C'est-à-dire que lui, ce qu'il a vu de la part de ses frères vis-à-vis de Youssouf était tellement grave qu'il l'a gardé dans sa mémoire toutes ces années et que ça l'a toujours laissé triste en y repensant. Et quand il dit bimakanu en conjuguant le verbe au passé, ça fait référence à ce qui s'est passé justement avant. Et quand il dit ya'maloun en employant le verbe au mudari' pour indiquer la répétition de l'action, c'est des choses qui se faisaient régulièrement. Et il était triste pour ce qui arrivait à son frère. Et c'est ça la fraternité, mes frères. La fraternité, c'est d'éprouver de la joie quand ton frère il est joyeux, bihaq taban, justement, et d'éprouver de la tristesse quand il est triste. C'est ça la fraternité, mes frères. Le prophète ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne croira tant qu'il n'aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. يروى أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى كان مدعوا إلى وليمة عرس، وكان بمحضره العديد من الناس، وكان فيهم رجل يحب أن يضحك الحاضرين، فذكر نكتة مضحكة ضحك منها الجميع، وبقي صلاح الدين ساكتا لا يضحك، فتفطن له الحاضرون وسألوه ما لك لا تضحك معنا؟ فقال إني أستحي من الله أن أضحك وبيت المقدس في قبضة الصليبيين. ماذا عسنا نقول في مثل هذا الزمان؟ Il dit Salah ad-Din al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, il était invité à un repas de noces. Et parmi les invités, il y avait un comique, quelqu'un qui aimait faire rire les gens et qui racontait des histoires marrantes pour faire rire les gens. Il a raconté une histoire marrante et tout le monde a ri. Mais Salah ad-Din, il est resté stoïque. Aucune expression sur son visage. Alors, ils ont remarqué, parce que c'est une personne importante, parmi les invités, ils ont remarqué son absence de réaction. Ils lui ont dit, pourquoi tu ne ris pas avec nous? Il a dit, j'ai honte devant Allah de rire, alors que Baytul Maqdis est entre les mains des croisés. وقبله بسنين لما أصاب المسلمين مجاعة شديدة حرم عمر على نفسه أن يأكل من اللحم والناس جياع فكان لا يأكل إلا الخبز المغموس في الزيت. وذات يوم رقى درجات المنبر ليلقي على الناس الخطبة فجعل بطنه يقرقر بصوت مسموع يسمعه القاصي والداني فتوقف عن الكلام وجعل يخاطب بطنه أمام الناس وقال قرقر أو لا تقرقر فوالله لن تشبع حتى يشبع بطون أطفال المسلمين. Et avant Salah ad-Din al-Ayyubi rahmatullahi alayh, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alors qu'il était calife,
à l'époque d'une famine qui a touché les croyants, il s'est interdit de manger de la viande tant que cette famine touche les gens. Qu'est-ce qu'il mangeait? Il trempait du pain dans de l'huile, c'est tout. C'est tout. Un jour, qu'il monte sur le minbar pour faire le sermon, il est touché par la famine lui aussi, et son ventre gargouille. D'une façon audible, quand tu as vraiment faim, de façon à ce que celui qui est proche comme celui qui est lointain l'ont entendu. Et là, vous connaissez Omar, radiyallahu anhu. Il s'arrête de parler, puis il regarde son ventre comme ça, il lui dit gargouille ou gargouille pas. C'est la même chose. Wallahi, que je ne te remplirai pas, que tu ne seras pas rassasié avant que le ventre des enfants musulmans ne le soit. Avant que le ventre des enfants musulmans ne le soit. Non. Ça, on ne doit pas être triste. On l'a dit tout à l'heure. Laquelle on ne doit pas être triste par rapport à Dunya. On ne doit pas être triste par rapport à ce qu'Allah il décide pour nous. Mais quand tu vois ton frère, il est triste, tu ne peux pas être joyeux, toi, alors que ton frère, il est triste. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث معروف. من منا لا يحفظه ومن منا لم يسمعه قبل ذلك ومن منا يعمل به. L'exemple des croyants dans leurs liens affectifs, la miséricorde qu'ils doivent avoir les uns envers les autres, et leur relation est comparable à un corps. Lorsqu'il est touché par la maladie, par la fièvre, tous les membres du corps se joignent. Lorsque un membre, est touché par un mal, tous les membres du corps se joignent à lui dans la maladie, dans la fièvre et dans l'insomnie. Tout le corps. Si tu as un problème dans l'oreille, c'est tout ton corps qui va être touché par la fièvre. C'est tout ton corps qui va ressentir la douleur. Tu vas pas avoir l'autre oreille qui va dire moi je vais aller faire un tour. Et je laisse mon oreille toucher, se débrouiller. Là. C'est normalement comme ça qu'on doit agir. C'est humain. Ton frère à toi, ton frère de ta mère et de ton père, il lui arrive un mal. Tu vas être touché toi aussi. Ton fils, ta fille, elle t'appelle, elle dit j'ai fait une fausse couche. Tu vas frah? Tu lui dis dabri rasek, j'ai chourli? Là. C'est un mazal fik qalb. C'est vraiment, tu as encore un cœur. Tu ne vas pas entendre ta fille pleurer. Tu vois ton fils triste. Tu les vois souffrir. Et ça te fait rien. C'est pas possible. Sauf si tu es un morceau de pierre, tu es un robot, tu n'as aucun cœur, tu n'as aucun sentiment, c'est pas possible. Souvenez-vous la mère de Moussa, comment elle a réagi quand son fils il est parti. Son cœur il est devenu vide, il n'y avait plus rien dedans. Parce que son enfant, c'était pas le seul en plus. Elle avait une fille et un garçon avant. Mais c'est comme si, en perdant son fils, elle a perdu tout le contenu de son cœur. Tu ne peux pas voir tes frères et tes sœurs autour de toi souffrir et ne rien ressentir si vraiment, comme tu le prétends, tu les aimes en Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ. Et Allah, il nous a ordonné de nous aimer les uns les autres. Et le prophète nous a interdit de nous détester les uns les autres. لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. لا تباغضوا, ne vous détestez pas. ونهيه عن التباغض يستلزم أمره بالمحبة. Le fait qu'ils nous interdisent de nous détester implique obligatoirement l'ordre de s'aimer les uns les autres. De s'aimer les uns les autres. Et le prophète nous a même donné des conseils, des moyens pour nous aimer les uns les autres. Tahadu, tahabu. Donnez-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, waqtimu ala bihada, la yadkhulu ahadukum al-jannah hatta tahabu. Wa la tahabu
أو لا حتى تؤمنوا ولا شنو هي؟ لا يدخل أحدكم الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Vous ne rentrerez pas au paradis sans croire. Et vous ne croirez pas sans vous aimer les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une chose? Si vous l'accomplissez, vous vous aimerez les uns les autres. Répandez le salam parmi vous. وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Ô vous les gens, donnez à manger à ceux qui n'ont pas de quoi manger et répandez parmi vous le salam et priez la nuit quand les gens dorment, vous rentrerez au paradis sains et saufs. Allahumma ja'alna minhum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.